वसल्लम इन्न मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम लिकुल्लि नबिय्यिन फ़िल अनामि फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शवक़ सर दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। और टूल दुनिया के अल्लाह तख्वख ज़युन चिदी अग जुमातुन और टूल दुनिया के अल्लाह तनाख्वख ज़युन चिदी अग बाज़ारुन और टूल दुनिया के अल्लाह तख्वख ज़युन मसाजिद और पटोल दुनिया के अल्लाह तनाख्वख ज़युन चिदी अग बाज़ारुन। सहाबी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तपूस की वी गुनाहु न शेवरानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्त फरमाइल कसरतुल खुता इलल मसाजिद, जुमात तरफ तडीर कदमुन अगस्तल द गुनाहु नवरानी। द जुमात द मस्जिद दुम्र फजीलत ते चिकल सड़े जुमात तरफ त कदम उचित की यो कदम उचित की अल्लाह अमलनामा की यव नेकी उली की यव गुनाई माफ शी यव दरजे उचित शी। कल चे सड़ी औ 10 कोर कड़े जुमात तरफ त दे कदम उचित की पदे कदमुनो अल्लाह गुनाहु नवराने। हदीस मुबारक के राजी चिकल सड़े प जुमात के नासी प अवदास के नासी न ज़िक्र कई न तिलावत की मुन ज़िक्रे दे असे नास्ते प मस्जिद की। हदीस मुबारक के राजी यव फरिश्ता द पार मुस्तकिल दुआ गाने वाड़ी अल्लाह पदर रहमो के अल्लाह द गुनाहु न माफ़ के द मुस्तकिल यव फरिश्ता दी गया कि सिर्फ द औ 10 दे प मस्जिद के नास द मस्जिद दीर लोई फजीलत ते अहादीस मुबारक होगी और चिकल सड़े प मस्जिद के नासी दब्बल मुंस इंतज़ार की जुमात के नास्ते दब्बल मुंस इंतज़ार की। हदीस मुबारक के राजी दल रब्बुल आलमीन दुम्र अजर वरकई लका दे चे पमानज़ बांधे वलाड़ चे दे पमानज़ वलाड़ दे चिकल दे प मस्जिद के नास। हदीस मुबारक के राजी चे सोक मस्जिद सफ़ा कई दे गिरजी दे मस्जिद के दा कुन की टूले उदा तेरा टूले सोक चे मस्जिद सफ़ा कई अल्लाह द दसड़ द गुनाहुन न सफ़ा कई सोक चे मस्जिद इनजी अल्लाह द दसड़ द गुनाहुन न इनजी। हाँ द मस्जिद दुम्र लोई फजीलत दा दुम्र मुबारक अज़म कई द मस्जिद दा। हदीस मुबारक के राजी चिकल द क़यामत शपेले पुकहलश चिकल क़यामत बरपा की गिनोरस द जुमी बैखा संचन नोरस द जुमी द क़यामत ची नुदा बद जुमी पौरजी खा निज़ाम चौरानी गिनुदा बम द जुमी उरजी और खलक ची दोबारा पासी नुदा बम उरस द जुमी क़यामत प द जुमी पौरस बरपा की चिकला दा टूल निज़ाम उरानी की शपेले पुकहलश न सुमर दुनिया के चे जुमातुन दी द अगज़ैन बद जुमातुन उज़्म की उचितिश चिकल द निज़ाम दौरानी दोष पेले पुकहलश निज़ाम दरहम बरहम कीगी न प दुनिया के चे प कम ज़े के मसाजिद दी द क़ज़ैन बद जुमातुन उज़्म की उचितिश
او دا بیت الله ځان تراکاږي چې دا الله کور دی بیت الله. دا ټول جماعتونه چې دي دا د بیت الله شاخونه دي. دا د بیت الله شاخونه دي. دا ټول ځمکې به بیت الله ځان تراکاږي چې شپېلۍ پوکهل شي دا ټول غرونه به والوځي، ارد ګرد سړکونه به والوځي، بنګلې به والوځي. دا پکانت سرابه داسې پړق د شګې به ترې جوړ شي، هر څه به ختم شي ما سیوا د مسجد د ځمکې نه چې دا به د دې ځای نه اوچته شي او بیت الله ته به لاړه شي. دا د مسجد اهمیت او فضیلت دی. نن د جمعې مبارکه ورځ ده او دا مسجد باباجي کنډو چې باباجي کنډو په بونیر کې یو تاریخي حیثیت لري. په دې ځای باندې یو عظیمه معرکه د اسلام په نوم باندې چې کومه عظیمه معرکه شوې وه هغه هم دا باباجي کنډو. نو نن مسجد باباجي کنډو په هغې کې نن د جمعې افتتاح ده او جمعې ورځ دې کې نن د جمعې مونځ شروع کېږي. ورځ هم د جمعې ده او افتتاح پکې نن د جمعې د مانځه ده. هغې کې مونږ او تاسو شریک شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی په ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده. دا ډیره مبارکه ورځ ده. دا ډیره قیمتي ورځ چې ده هغه ورځ د جمعې ده. د جمعې ورځ ده. حدیث مبارک کې راځي د جمعې په ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی. د جمعې په ورځ آدم علیه السلام جنت ته داخل شوی دی او د جمعې په ورځ آدم علیه السلام د جنت نه بیا راوتی دی دنیا ته راغلی او د جمعې په ورځ به دا نظام ورانیږي او د جمعې په ورځ به قیامت قایمیږي. دا لوی اهم امور چې دي دا به د جمعې په ورځ باندې دا ډیره قیمتي او مبارکه ورځ. حدیث مبارک کې راځي د جمعې په ورځ به په جنت کې یو بازار لګي. د جمعې په ورځ به په جنت کې یو بازار لګي، جمعه بازار. څنګه چې دلته بازارونه لګي څوک ورته اتوار بازار وایي، داسې به د جمعې په ورځ په جنت کې یو بازار لګي. ټول خلق به هغې ته لاړ شي. هغې بازار ته چې خلق لاړ شي نو په هغې کې به یوه هوا راولوځي. هغه هوا به په دې ټولو جنتیانو باندې ولګي. چې هغه هوا په دې جنتیانو ولګي نو د جنتیانو دا حسن به ډېر سیوا شي. دا حسن به ورله الله نور سیوا کي. دا به سم ښایسته شي. نو دا چې کله کورونو ته واپس راشي د جمعې په ورځ چې کوم بازار لګېدلی د هغې نه واپس راشي نو کور کې به ورته حورې او خپلې بیبیانې وایي ستاسو خو په دې حسن کې نن اضافه شوې، تاسو خو داسې ښایسته نه وای. د دې به دې حورو ته وایي چې ستاسو په حسن کې اضافه شوې، مونږ خو چې تللو نو تاسو دومره ښایسته نه وای. ای به ورته وایي تاسو چې وتلی نو دومره ښایسته نه وای. دا به هغه هوا د حسن چلیدلی وي. دا به ورځ د جمعې وي او جنتیان به دغې بازار ته وځي د جمعې په ورځ. دغه سیر به کوي په جنت کې او په حسن کې به اضافه کېږي. نو دا به ورځ د جمعې وي. دا ډیره قیمتي ورځ ده. د دواړو جهانو سردار فرمایي په دې ورځ درود شریف په ما ډیر وایي. د جمعې په ورځ په ما درود شریف ډیر وایي. ځکه ستاسو دا درود د جمعې په ورځ په ما پیش کولی شي. ستاسو دا درود په ما پیش کولی شي په ورځ د جمعې. نو صحابي ترېنه تپوس وکړو وایي د الله حبیبه تاسو چې وفات شئ ستاسو وجود به ختم شوی نه چې تاسو مونږ ته وایئ چې درود شریف د جمعې په ورځ ډېر وایئ. ځکه ستاسو دا درود چې دی دا به په مونږ باندې پیش کولی شي. نو ستاسو وجود مبارک به ختم شوی نه قبر کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اے صحابی الله تبارک و تعالی پزمکه باندې د 1,40,000 کم و بیش انبیاء وجودونه حرام کړي دي. دې تزمکه څه نشي ویلی ښه. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده ښه چې د انبیاء وجودونو ته خوره وینه هیڅ نشي ویلی. دا صحیح سالم
پخپلو قبرونو مبارکو کی دی ښه وی ما باندې درود وایي دا ما باندې پیش کولی شي ستاسو درود په ما پیش کی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی خوره پوزه دی په خورو کې ککړه شي پوزه دی په خورو کې ککړه شي د هغه کس چې د هغه مخکې زما نوم واغستلی شي او دی په ما درود شریف ونه وایي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم واغستلی شي شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو تو فرمایل البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی شوم سړی هغه دی چې د هغه نوم مخکې زما نوم واغستلی شي او دی په ما باندې درود شریف ونه وایي وی دا شوم سړی دی دا بخیل سړی دی چې مخکې زما نوم اغستلی شي او دی په ما باندې درود شریف ونه وایي نو یو د جمعې په ورځ دا معمول جوړ کړئ چې درود شریف ډیر وایي د نورو ورځو په نسبت ځکه دا د جمعې په ورځ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا درود شریف پیش کی بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی د دې جمعې په ورځ کې یو ټیم دی یو ساعت دی چې د چا دعا ور سره موافق شو نو هغه دعا قبول شو دا د جمعې په ورځ یو ټیم دی چې د چا دعا د هغه ټیم سره برابر شول نو هغه دعا قبول ده هغه ټیم کم یو دی دې کې روایات مختلف دي یو روایت کې راځي چې کله امام راوزي د جمعې په ورځ خطبې دپاره او د مانځه نه فارغ شي د دغه ټیمه پورې دی د راوتونه والا او د مانځه د فارغېدو پورې دا ټیم په دغه کې دی او بعضې روایاتو کې راځي چې نه دا ټیم د جمعې د ورځې په اخرنۍ حصه کې دی لکه د مازیګر نه پس او د ماښام نه مخکې بیا محققین علما وایي چې کوم علماو تحقیق کړی دی په دې روایاتو کې د محققین علماو رایي دا ده چې هغه دقه د مازیګر ټیم دی د مازیګر نه پس او د ماښام نه مخکې باقاعده د بعضې لویو اکابرو دا معمولي د بعضې صحابه کرامو به دا معمولو چې جمعې په ورځ د مازیګر د مانځه نه پس په مسجد کې ناستو د ماښامه پورې به ناستو وی هغه ټیم په دې کې دی هغه ټیم کې به یې دعاګانې غوښتلې دعا په یقین سره کوئ دا الله قبلی مسلمان به یو په مسجد کې به ناست یو ورځ د جمعې به او دی به دعا غواړي الله به دا دعا نه قبلی ولې به یې نه قبلی تفسیر روح المعانی کی لیکلی دی وی موسی علیه السلام په لاره باندې روان رب العالمین ورته د قدرت یو کرشمه ښودله نو موسی علیه السلام ته وی د امسا د یو کاڼي له راپرېږده هغه چې امسا کاڼي له راپرېښوده نو یو چینجی ترې نه راووته او هغې چینجي په خوله کې خوراک دی کاڼې وچودو چینجی راووته او په خوله کې خوراک دی او هغه چینجی لګیا دی خبرې کوي نو انبیاو ته الله داسې وکړي چې د حشرات الارض دا خبرې ورته ښکاره کړي دا انبیاو ته ښکاره کېږي یو زب و زب سمساره وه مړه سمساره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته داسې وکتل ورته وی یا زبو اے سمسرې طبرانی دا روایت نقل کړی دی نبی علیہ السلام مړه سمساره ده نبی علیہ السلام ورته وی یا زبو اے زبا هغه ورته په عربی کې جواب ورکوي خاص سمساره او مړه او بیا هغه ژوندی کېدل او په یو فصیح عربی کې جواب ورکول چې نبی علیہ السلام د خولې نه وختل یا زبو هغه مړه سمساره عربي شروع کړله وی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامه حاضر مد الله حبیبه اے د خلق زینت په ورځ د قیامت سوی ما ته وایه خبره کوه سوی نبی علیہ السلام ورته وی من تعبدو ته د چا عبادت کې هو دې سمساری ته وی سمساره په عربی کې جوابونه ورکوي دا د انبیو معجزه ده وی من تعبدو د چا عبادت کوي هغه ورته وی من فی السماء عرشه د هغې ذات عبادت کوم چې په اسمان کې عرش دی
او وفی الارض سلطانه او پزمکه کې حکومت ته او په دریاب کې لارې دي او په جنت کې نعمتونه دي او په جهنم کې سزاګانې. نبی علیہ السلام ورته بیا وی من انا ز څوک ما پیجنې سمساری ته وی ما پیجنې په عربی کې جواب ورکړي انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك. نن مسلمانو دده او مړه سمساره نبی علیہ السلام ته په عربی کې جواب ورکړي انت رسول رب العالمین ته رسول د رب العالمین. سلور خبرې کوي بیا ورته وی وخاتم النبیین او اخیری پیغمبر تا نه پس په بل پیغمبر ناراضي. بیا ورته وی قد افلح من صدقك چا چې دی خبره ومنله کامیاب بشي او چا چې دی خبره ونه منله ناکام بشي. دا د انبیو معجزه ده. نو چینجی خبرې شروع کړلې په خپله ژبه کې لګیا دی. موسی علیه السلام چینجی راواغستو داسې غوږ ته نږدې که ځان چې دا چینجی څه وایي چینجی ورته وایي سبحان من یرانی سبحان من یرانی. پاکی د هغه ذات چې هغه ماییني پاکی د هغه ذات پاک د هغه ذات من یرانی چې هغه ماییني ویعرف مکانی او زما ځای ورته معلوم دی زما ځای ورته معلوم دی ویسمع کلامی او زما خبره اوري او ما ته رزق راکي او ما نه یېري. د هغې رب پاکي بیانو. 15 خبرې ورته میږي وه چینجي وکړلې وی پاکی د هغه ذات چې هغه ماییني زما ځای ورته معلوم دی او زما دا خبره می اوري او ما له رزق راکي ولا ینساني او زه چرته نه یم هېر کړی. په ګټه کې دند الله چینجي له رزق ورکوي. د هغې چینجي خبره اوري هغه ذات دی چې د هغې حشرات الارض خبرې اوري چې مسلمانی او د جمعې په ورځ ناسي او رب ته لاس اوچت کړي ربه مه وبخه. الله به د کلام نه اوري الله به د رزق نه ورکوي الله به د خبره نه اوري. نو د جمعې په ورځ کې یو ټیم دی چې په هغې کې الله دعا قبلوي. هغه ټیم کې دعاګانې غواړئ په هغه ټیم کې الله دعاګانې قبلوي. انس رضی الله تعالی عنه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی. هغه صحابي دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 10 کاله خدمت کړی دی چې 10 کاله د نبی علیه السلام سره یو ځای ګرځېدلی دی. نبی علیه السلام پسې 10 کاله ګرځېدلی ځکه خو چې وفات کېدو نو ځان له د نبی علیه السلام د وجود خوله یخې وه دا روالی او چې زه مړ شم او کفن راکې نو هغه خوله به راله د سجدي په ځایونو باندې ولګو. مې 10 کاله خدمت کړی دی مې د وجود خوله ځان له سنبال کړې ده. دغه انس رضی الله تعالی عنه صحابه کرامو تو فرمایل وی زه درته یو حدیث بیانوم او وی اورئ بیا پته نه لګي زمانه پس په درته څوک داسې پیدا نشي چې هغه ووایي چې دا حدیث ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی دی. زمانه یې واورئ بیا به داسې څوک ونه وینئ چې هغه ووایي چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی دی. صحابه ورته ووایه ما د نبی علیه السلام نه واورېدل من اشراط الساعه نبی علیہ السلام د قیامت نخې بیانولې ما ته واورېدلې 15 نخې مې د قیامت د نبی علیہ السلام د مخامخ په خپلو غوږونو اورېدلې دي. وی ان یرفع العلم اوله نښه راته نبی علیہ السلام د قیامت دا وویلله چې علم به اوچت شي علم به اوچت شي. ښه دا د قیامت اوله نښه ده چې علم به اوچت شي. علم به څنګه اوچت شي؟ د عالم د سینې نه به الله علم وباسي؟ نه علم به داسې اوچت شي چې الله به علما قبض کړي علما به الله والي ښه د معاشرونه به علما اوچت شي. دا د قیامت نښه ده چې علما به اوچتېږي او علما به د علاقونو اوچت شي. چې علما اوچت شول نو علم به اوچت شي. نو یوه نښه یې دا ده چې علم به اوچتېږي. ښه تاسو وینئ علما رو د من نه اوچتېږي. نن په منبر ناسي او په بله جمعه بیا په منبر نه ښکاري. ښه نن درس ته ناسي او په بله جمعه بیا په د منبر په نظر نه راځي. ان یرفع العلم ما د نبی علیہ السلام نه براه راست واورېدل چې علم به اوچت شي علم به اوچت شي. او دویم نښه مې ترې واورېدله
چې جهل به ظاهر شي چې علم اوچت شي نو په خلقو کې به جهالت راشي په خلقو کې به جهالت راشي چې علم اوچت شي جهالت پراشي چې علما د من نه اوچت شي گمراهي به ګورې بیا خورېږي چې کله علما نه ښه امام ابو یوسف رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی وي دا د هارون الرشید باچا سره دی قاضي و هارون الرشید باچا بادشاه و دی ور سره قاضي و چې کله وفات کېدو نو خلقو ته وی د یوې خبرې غم دی را سره وی څه وی زنا مې چېرته نه ده کړې الحمدلله او ناحق فیصله مې نه ده کړې الحمدلله دی قاضي القضات خا چیف جسټس د هارون الرشید باچا په حکومت کې د وخت قاضي القضات چې دا امام ابو یوسف رحمت الله وی ما چېرته په ناحق فیصله نه ده کړې په دې مطمئن یم خو په یوه خبره یریږم د هغې را سره فکر دی چې د هغې به څه کېږي وی په کومه خبره یریږي وی یو ورځ یو نصراني راغی ما ته یې فیصله راوړله چې ځمکه رانه یو کس په زور اغوستې ده ما ورته چې چا ده نه اغوستې ده وی چې هارون الرشید رانه اغوستې ده دې بادشاه رانه اغوستې ما ورته وی ښه ما وله فیصله درج کړله چې ته به بیا حاضر شي عدالت ته وی د هغه چیټۍ مې په چیټو کې کېښودله سبا چې ټول خلک حاضر شو د یو اواز کېدو نو وی د دې نصراني اوازو شو دې مخې ته راغی وی د ته ما چې ځمکه درنه چا اغوستې ده وی د وی چې هارون الرشید رانه اغوستې ده ما هارون الرشید مخامخ هم بادشاه دی او دې قاضي القضات دی کنه علمای ښه وی ما هارون الرشید ته وی چې دی وی چې د زما نه ځمکه اغوستې وی هارون الرشید باچا وی چې نه دا ځمکه ما د پلاني کس نه اغوستې ده د ده نه ده ښه دا زما ځمکه وی دې سړي دعوه کوله وی ما چې ګواهان د سره شته وی د وی چې نه وی هارون رشید باچا ته ما چې دا مدعي دی دې به ګواهان پیش کوي ته منکر ته به قسم کوي وی هغه سره ګواهان نه وي هارون رشید باچا ته ما چې ته قسم کوي چې دا ځمکه ستا ده وی هغه وی چې آو وی هغه ودرېد قسم یې وکړو چې قسم یې وکړو چې ما ځمکه هغه ته حواله کړه نو خلق ورته ته خفه وسولې تا خو فیصله حقه کړې نه فیصله مې په حق کړې ده خو صرف دومره کمې رانه شوی و چې د دې دواړو دا فیصله ما کوله نو پکار دا و چې دا هارون رشید ما راغوښتې وې او د دې نصراني سره مې په یو ځای کې ودرولې وې فیصلې ته به دواړه یو ځای ولاړو نو صرف په دې خفه یم چې په دې مې الله ونه نیسي ما تې تپوس وکړو خو دې صرف د هغه سره یو ځای نه ولاړ پکار دا و چې دې ما د مجرم دې ځای ته راغوښتې وې او د ده سره مې یو ځای ودرولی وی نو دا یو کمې رانه شوی دی په دې د الله نه یریږم چې صرف دې مې د ده سره په فیصله کې نه دی ودرولی ښه علمای چې علما ختم سول جهل به راشي نن سبا خلق جایز او ناجایز ته نه ګوري الله دې رحم وکړي بس الله دې رحم وکړي چې ستا په یوه فیصله باندې په لکونو په زرګونو خلق لاړ شي چې د دې به ته څه جواب ورکړي هغه وی صرف د دې را سره غم دی چې دې مې د ده سره یو ځای ودرولی نو نور فیصله مې په حقه کړې ده خو په کار دا و چې دا دواړه ما داسې یو ځای ودرولی وې دې مې م راوستې وې د دې مجرم سره مې یو ځای ودرولی وې د دې رانه چېرته الله تپوس ونه کړي نو دویمه نښه دا وه چې وی جهالت په خور شي وی درېیمه نښه د قیامت چې مې د نبی علیه السلام نه اورېدلې وه وی هغه دا ده چې زنا به عامه شي معاشره کې به زناونه ډېر زیات شي وینا مې د نبی علیه السلام نه مخامخ اورېدلي دې غوږونو مې ته اورېدلي دي چې نبی علیه السلام وی چې د قیامت درېیمه نښه دا ده چې زنا به عامه شي او څلورمه نښه چې مې ته واورېدله وی چې خلق به شراب څکي څلورمه نښه مې ته دا واورېدله او پنځمه نښه مې ته دا واورېدله وی چې سړي به لاړ شي سړي به ختمیږي ټیم په ټیم وی دومره به دا سړي کم شي چې د یو سړي په ذمه به 50 ښځې ولګي ښه نکاح خو د څلورو سره روا ده خو دی به د 50 ښځو تربیت په د په سر راشي دته به په کورنۍ کې 50 زنانه پاتې شي چې د هغې نفقه به په ده باندې بیا ښه د هغې خرچه به په ده باندې دومره به دا سړي لاړ شي او زنانه به ډېرې شي چې یو سړي ته به 50 ښځې چې دي د دې ذمهدار به یو سړی پاتې کېږي دا یو سړی به د 50 ښځو کفالت د دې د خرچې
ترتیب به جوړي او د دې کفیل به او د دې کفالت پکې وی دا د قیامت نښې وي پنځه دا ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېدلې د جمعې مبارک ورځ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې درې جمعې پرېښودلې چا چې درې جمعې پرېښودلې عذر ورته نشته دی مسافر نه دی بیمار نه دی د سستۍ د وجې نه د درې جمعې پرېښودلې د دواړو جهانو سردار فرمایي د دې سړي پر زړه باندې به الله یو مهر ولګي بس هغه دروازې به بندې شي ښه هغه دروازه به بند شي بیا به د منځونو ته ډډې نه لګي ښه بیا به نیکو اعمالو ته ډډې نه لګي د جمعې په ورځ چې کله اول اذان وشي ځان جماعت ته حاضروئ تقریر دی یا وي یا نه وي خو حدیث مبارک کې راځي چې ملایک ولاړي چې د جمعې په ورځ ړومبې راشي هغه له اجر ولیکي دومره اجر چې د یو وخت د الله په لار کې قرباني کو ښه دا چې د جمعې په ورځ څوک جماعت ته اول رانم او اخیری کس چې راونه نه وځي هغه له د چرګې د اګۍ مره اجر ولیکي وایي د چرګې اګۍ مره اجر وشو چې سړی یوه اګۍ د الله په لار کې صدقه کی او چې امام خطبه شروع کی نو ملائک رجسټري بندي کی ښه او په خپله باندې خطبې ته کیني ښه نو حاضري د جمعې په ورځ وختي کوئ مسجد ته او ځان له کینئ چې الله درله اجرونه درکړي او حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی د جمعې په ورځ جماعت ته رادنده شو د خبرې ونه کړلې اپله شو دې پله شو د یو په سړ دانګي او د بل په سړ ځان له غلې راغی کېناست چاته دام ونه وي چې اپله شه د چا په سټ د پاسه خپې م وانړولې او غلې ناستې او مونځ یې وکړو د جومات نه ووت نبی علیه السلام فرمایي دا جمعه به د ده دپاره د بلې جمعې پورې الله د ټولو ګناهونو کفاره وګرځوي ښه او چې څوک جومات ته راغی او د لغوه کارونه وکړل اپله شه دې پله شه د یو په سر را دانګه او د بل په سر را دانګه نبی علیہ السلام فرمائی فقد لغا د لغا یو ترجمه علماء دا کړي چې د ټول اجر ځان له لغوه کو ټول اجر لاړ جمعې په ورځ حاضري کول چې اولنې اذان وشي نو بیه شرا کول مکروه دی مکروه جمعات ته حاضري کوئ او دې مسجد کې د نن نه انشاءالله د جمعې افتتاح ده نو نن جمعه خو خیر اولنۍ جمعې مخکې رستو کېدی شي آینده نه به انشاءالله د دې د جمعې مونځ په 1:30 بجې انشاءالله د لارې جماعت دی نو د دې چې مونځ په ټیمې او پیکس ټیمې نو ګاډو والا ته به هم تکلیف نه خلقو ته به هم تکلیف نه دا خو چونکې اوله د جمعې افتتاح وه نو په دې وجه مخکې رستو شي نور به په 1:30